साथियों अज 1 महीने तो उपर हो गया नवीं पंजाब सरकार बनी नूं और मैं ये गल कही सी स्टार्टिंग दे विच कि 10-15 दिन का जिहड़ा इन्हां नूं टाइम जरूर दिता जाऊगा, काम करन दा मौका दिता जाऊगा, जां जिहड़ा इन्हां दा कोई हनीमून पीरीयड सीगा, जिहड़े इन्हां दे चाह सीगे वो इन्हां नूं पूरे करन दित्ते जाणगे और उस तों बाद इन्हां नाल मुद्दिआं दे उत्ते गल जरूर कीती जाऊगी। और जिन्हां मुद्दिआं नूं लै के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बदलिया गया सीगा, मेरा ख्याल 13 के 18 नकाती प्रोग्राम सीगा जिहड़ा एजेंडा इन्हां नूं दिल्ली तो मिलिया सीगा इन्हां दी हाई कमांड तो, वो प्रोग्राम इन्हां दा इह सीगा उहदे च किहड़े-किहड़े मुद्दे सीगे। नंबर 1 बेअदबी, रेता, नशा, शराब, ट्रांसपोर्ट माफिया, एजुकेशन माफिया, मैडिकल माफिया, केबल माफिया, बच्चे जिहड़े बाहर कूच कर रहे आ वो ते लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी स्थिति, ये मेन मुद्दे सीगे। और उन्हां मुद्दिआं दे विच अज मैं पंजाब दी जनता नूं पुछना चाहुंदा कि ये जिहड़ा एजेंडा लैके आए सीगे उन्हां दे विचों किन्निआं दे उत्ते काम कीता और उन्हां ने मेरे ख्याल दे मुताबक कि उहदे उत्ते काम करन दी बजाए जिहड़ा पहला महीना सीगा, जिहड़ा महीना लंघ के गया चन्नी साहब दी ते सिद्धू दी लड़ाई दे विच ही लंघ गया और लोकां दा ध्यान उधर ही लगा रहा। और दूजा महीना आ 20 अक्तूबर तो दूजा महीना शुरू होया, ये हुण नवीं लड़ाई जिहड़ी पंजाब दे विच छिड़पी, जिहड़ियां रोज़ ही खबरां पढ़न नूं मिलदियां ने कि सुखी रंधावा, रूसा आलम ते कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जिहड़ा नवां इशू पंजाब दे विच शुरू हो गया। और कमाल दी गल आ कि पूरा महीने का महीना इन्हां दा कोर्स चलदा, इन्हां कोल किन्ने क महीने ने अगों काम करन लई, असल मुद्दिआं दे उत्ते को आ ही नहीं रहा। असल मुद्दिआं दे उत्तों लोकां दा जिहड़ा ध्यान वो भटकाया जा रहा। मेरा यह मनना कि सारा कुछ एक साजिश दी तहत असल मुद्दिआं दे उत्तों लोकां दा ध्यान हटा के इन्हां बेफजूल बेतुके जिहड़े मुद्दे आ इन्हां वल लाया जा रहा। जिवें आम घरां दे विच वेख्या जांदा है ना कि किसी ने किसी दे पैसे देने हुंदे आ, जदों बंदा बूहे ते आके बाहर खलो जांदा ना, बूहा खड़काउंदा ते अंदर घर वाली जां उहदा घर वाला जां दो भरा अंदर लड़न लग पैंदे आ, उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदे आ, जुत्तियों जुत्ती होण लग पैंदे आ, ते जिहड़ा बाहर खलोता हुंदा बेचारा पैसे मंगण वाला, अपना हिसाब मंगण वाला, वो शर्मो शर्मी चल जांदा भी यार मैं मुड़ के इन्हां कोल आके हिसाब पुछ लैना वा। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल वेले कोले लह रही सीगी। 16 साल तो मैं रंधावा साहब तुहानूं संबोधन होण लगा कि 16 साल तो जदों कई विरोधी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रूसा दे खिलाफ बोलते सीगे, जिन्हां दे विच तुहाडे आ नवें खैरा साहब जिहड़े तुहाडे नाल शामिल होए आ, ये भी बड़े सवाल चुकदे सीगे। उदों तुसीं उन्हां दे खिलाफ क्यों नहीं बोले, जां उदों तुहाडा देश प्रेम आ जिहड़ा भारत दे प्रति वो क्यों नहीं जागिया, उदों तुसीं क्यों नहीं उहदे उत्ते नुक्ताचीनी कीती। ते जे तुहाडा देश प्रेम जाग भी गया ते मेरा ख्याल कल तुसीं ट्वीट कीता, सारी दुनिया ने वेख्या, सारियां अखबारां 'च लगा कि रूसा आलम दी ISI दे जिहड़े संबंधां दे नाल जांच आ ਉਹ पंजाब पुलिस करूगी। ते उस तो बाद दिल्ली तो इशारा हुंदियां ही रूसा आलम दियां सोनिया गांधी दे नाल फोटोआं वायरल हुंदियां ही वो ट्वीट तुसीं डिलीट कर गए, क्योंकि वो सेक किते ना किते सोनिया गांधी तक भी पहुंचना सीगा और उन्होंने भी उन्हां जांच दे विच शामिल करना सीगा भी तुहानूं किहड़े संबंध दे विचों मिली। ते तुसीं अगे ये गल कह दित्ती। मैं तुहानूं ये पहलां कहना चाहुंदा कि अपनी गल ते रहिंदे जे कह दित्ता सीगा जांच कराउणी आ ते फिर उहदे ते खड़दे, फिर उतों हत्थ खड़े करके भजदे ना, पर तुसीं कुछ कर ही नहीं सकदे क्योंकि पंजाब सरकार सारी दिल्ली तो डिकटेट हुंदी आ और दिल्ली तो सारा हुक्म चलदा। और अगे मैं गल कर लगा कि तुसीं बहाना की लाया, अज अखबारां दे विच सीगा, तुहाडी मैं वीडियो सुणदा सीगा, उहदे ही तुसीं बहाना ये लाया कि जिहड़े ISI संबंधां दी जांच आ केवल रा कर सकदी आ। मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा गृह मंत्री साहब, पुलिस दा महकमा तुहाडे कोल आ, किते सीनियर ऑफिसर नूं पुछ लो कि पहलां भी कई पुलिस ने इहो जिहे अतवादी जां इहो जिहे संबंधां वाले बंदे जिन्हां दे ISI नाल संबंध रहे आ उन्हां नूं फड़ के पुलिस ने अंदर कीता वा। सो ये बहाना लाउणा ठीक ही नहीं सीगा, जदों पता ही आ भी ये बंदा कोई देश विरोधी आ जां अतवादी आ जां उहदे उधर संबंध ने, ते आपां इह तां नहीं वेट करनी भी इहदी जांच जिहड़ी NIA जां रा करूगी। अगे मैं अपनी गल ते आउण लगा, मेरे लिए मुद्दा नहीं है
ਕਿ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ MLA ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਹੋਏ ਕਾਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਣਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,
फिर करोना का इलाज जिन्हां लोकां नूं कराउणा पिया वो इलाज करा के खाली हो गए। उस तो बाद हुण लोकां नूं डेंगू ने घेर लिया। डेंगू नाल ते साडे कोलों लड़िया नहीं गया। करोना नाल असीं की लड़ाई लड़नी सी? सरकार कोलों इन्ना उपराला नहीं होया कि मच्छर मार स्प्रे जिहड़ी हो जाती ते डेंगू इन्ना ना फैलदा। किते भी स्प्रे नहीं की गई। तुसी कोई एक्शन लिया कि यह काम रुक सकदा सीगा? लोकां दी लुट खसुट, लोकां दी सेहत दा बचाव हो सकदा सी, लोकां दी जान दा बचाव हो सकदा सीगा। तुसी कोई एक्शन, तुसी कोई हदायत जां तुसी किसी हस्पताल दा दौरा कीता ते जानन दी कोशिश कीती कि कौन कौन जिम्मेवार है? तुसी अगे आओ। अगे तुसी लैक्चर च तुसी ये कहा सी कि गरीब बच्चों नूं पढ़ाउणा मेरी जिम्मेवारी है। एजुकेशन जदों वध जूगी, लोकां नूं मिलूगी ते अपने आप ही सारा जिहड़ा तंत्र ठीक हो जाऊगा। अज मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे विच एजुकेशन माफिया टुट गया। पढ़ाई जिहड़ी वो एकसार हो गई। सरकारी ते प्राइवेट स्कूल एक बराबर हो गए। मैं प्रगट सिंह होणां नूं भी ये कहना चाहुंदा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तुहाडे कोल है, सिੱਖਿਆ जिहड़ा महकमा है, कैप्टन नूं घेरन दी बजाए इन्हां गल्लां दे उत्ते फोकस करो कि गरीब दे नियाणे किदां पढ़नगे, लोकां नूं एकसार पढ़ाई किदां मिलूगी। इन्हां चीज़ां दे उत्ते ते चन्नी साहब कोई ध्यान ही नहीं देण दिया। अगे आ जाओ। एक्साइज महकमा तुहाडे कोल है। अज मैं तुहानूं पुछदा कि पंजाब दे पिंडां च, पंजाब दे शहरां दे विच नजायज़ शराब बंद हो गई, नकली शराब विकणी बंद हो गई, ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक्सपायरी डेट ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ एक्सपायरी डेट ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੁੰ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ कैप्टन लिए कह के समाप्ति करूंगा कि गीत लिखे भी तो ऐसे, गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्जों में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं सियासत की अलमारी में, कसमें खा के जो किए थे वादे वो दोनों से निभाए ना गए। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल।